श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास को रचित श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंधर आज आम सप्तम अध्याय श्रवण करिबा। एही अष्टम स्कंधर सप्तम अध्याय समुद्र मंथन आरंभ और शिवंकर विश्वपान कथा वर्णना करा जायछि। भगवान विष्णु जहाँ कहिथिले सेही अनुसारे देवता माने निज उपरे विपद पड़िथिबा हेतु असुर मानकर सहित अर्थात शत्रु मानकर सहित संधि स्थापन कले। कारण विपद पड़िले शत्रु मानक सहित मध्य आमे स्वार्थ छाड़ी संधि स्थापन करने उचित से कथा कहले। एवं तापरे देवता और असुर माने मिसी तांको मिलित उद्यम रे समुद्र मंथन आरंभ कले। भगवान कहिथिले समुद्र मंथनर प्रथम भाग रे जहा बाहरिबो ताहाकु देखि विचलित हेबो नाही एवं ताहा पाइबा पई केबे भी लोभ रखिबो नाही। तापरे कोन हला आमे आगु सुनिबा। सप्तम अध्याय मंथन जात विषडरे अखिल लोक स्तुति कले। ता शुणी रुद्र विषपान करिले सप्तमे वर्णन। श्री शुक उवाच व्यासनन्दन अनुरागे कहन्ति परीक्षित आगे। देवदा नभे एक मेले प्रवेश होइले पाताले। वासुकी निकटे मिलिले समुद्र मंथने बरिले। गोविंद आज्ञा शिरे धरी उभय रूप अंगीकरी। अंगीकरी अर्थात कौन? अर्थात पृथ्वी को धारण करने और समुद्र मंथन निमित्त रज्जु हेबा उभय कार्य वासुकी दुईटी रूप धारण कले। अर्थात वासुकी नाग पाताल तले पृथ्वी को निज सर्पफणारे टेकी रखिछन्ति। सेही वासुकी आउ एक रूप धारण कले मंदराचल पर्वत को दौड़ी हिसाब रे कार्य करिबा पई। धरणी धरी एक रूपे मिलिला क्षीरो दशमीपे। देहरे बेंटी महागिरी रहिला विश्वरूप धरी। देवेश कल तोष मने आरंभ समुद्र मंथने। वासुकी फणा आग धरी देवंक तुले नरहरी। बोलंती असुर को चाही तुम्भे हो पुछ धर जाई। अर्थात श्री सुखदेव कही चलिले हे परीक्षित देवता और असुर माने नागराज बासुरी को कहले जे से मध्य समुद्र मंथन रे भाग नियंतु। तांकु मध्य समुद्र मंथन प्राप्त अमृतर भाग मिलिबो। एपरि प्रतिष्ठित देई तांकु समुद्र मंथन रे सम्मिलित करदेले। सेमाने वासुकी नाग को मंथन रजु बा दौड़ी करी मंदर पर्वत रे गुड़ाई देले एवं अंटा भिड़ी अमृत पाइबा निमंते बड़ आनंद और उत्साहर सहित समुद्र मंथन पई प्रस्तुत हो गले। आरंभ रे भगवान कहिले वासुकी मुंड पटे ताहा देखि आरंभ रे भगवान कहिले वासुकी मुंड पटे ताहा देखि देवता माने मध्य जाई तांको पाखरे जुटी गले। अर्थात देवता माने मुंड पटे धरिबा को आगेले। हरिब चन शुणी कने असुरे भाली अन्यने बोइले विष्णु मुख चाही
একথা উচিত নুহই স্বভাবে সর্পর লাঙ্গুল কেবে হে নুহই মঙ্গল আম্ভে দেবঙ্ক অগ্রেজাত পবিত্র কশ্যপঙ্ক সুত ধর্ম ধর্ম আম্ভে জাণু আগম নিগম প্রমাণু প্রখ্যাত জনকুলশীল কেমন্তে ধরি বুলাঙ্গুল କେମନ୍ତେ ଧରି ତୁଲାଙ୍ଗୁଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମକୁ ଦୈତ୍ୟ ସେନାପତିମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନେ ବାସୁକି ନାଗର ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ରହିବାକୁ ଏକାଠି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମକୁ ଦୈତ୍ୟ ସେନାପତିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସେନାପତିମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ଲାଞ୍ଜଟା ତ ହେଉଛି ସାପର ଅଶୁଭ ଅଙ୍ଗ, ଆମେ ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ଧରିବୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଥିଲା। କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସହିତ ରହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାଥି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପଟେ ରହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାଥି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ପତନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ଏଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏମନ୍ତେ ଭଗ୍ନ ଚିତ୍ତେ ରହି ସର୍ବ ସୁରେ ଏକ ମେଳେ ରହିଲେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ବସିଲେ ଆରମ୍ଭ ଉପେକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ତମ ତାହା ଦେଖି ପୁଚ୍ଛଧ ଇଲେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସର୍ବଦେବତା ଘେନି ସଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିଧିପୂର୍ବକ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ଯେ? ଏହା ଏପରି କହି ସେମାନେ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଅନାଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ବାସୁକୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପଟ ଛାଡ଼ି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସର୍ପର ଲାଞ୍ଜପଟ ଧରିଲେ। ମନ୍ଦର ଧରି ବାହୁବଳେ ସ୍ଥାପିଲେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ସ୍ୱଭାବେ ଗଭୀର ଜଳଧି ଯୋଜନ ଅଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ ଭେଦି ଗିରିପ ଡ଼ିଲା ରସାତଳେ ଖୋଜିନ ପାଇଲେ ସକଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଭାବରେ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରି ଅମୃତ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳବାନ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ହୋଇଥିବାରୁ ତଥା ତଳେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଆଧାର ନଥିବାରୁ ମନ୍ଦରାଚଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ମନ୍ଥନ ଅମୃତ ମନ୍ଥନ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର, ରଜ୍ଜୁ ଦୌଡ଼ି ହେଲା ବାସୁକୀ ନାଗ ଏବଂ ଯାହା ଖୁଆଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ରଖାଗଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତୀରେ ଉଠିଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ବଦନ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟନେ ନସିଲା ନିଜ ପୃଷ୍ଠକାର ହୃଦୟକେ ବହୁ ଅହଙ୍କାର ଦୈବ ବଳ ବଳିଆର ନାଶଇ ଆରମ୍ଭ ସକଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଓ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିଷାଦର ଛାୟା ଦେଖାଦେଲା, କାରଣ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବଟି ଧୀରେ 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 ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦେବତା ନବ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ରହି ଚାହାନ୍ତି ଦଶ ଦିଶେ ତାହାଙ୍କ ଦର୍ପ ଭଙ୍ଗ ଚାହିଁ ମହାମ ହିମ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାତାଳେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ପୃଷ୍ଠେବ ସାଇ ମହାଗିରି ଉଠିଲେ ଘେନି ଗିରିବର ତୀରେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବାସୁର ଯେସନେ ସରୋବର ମଧ୍ୟେ ପଦ୍ମ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବିଘ୍ନରାଜଙ୍କର ମହିମା, ତେଣୁ ବିଘ୍ନ ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ବିଚିତ୍ର କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପଶି ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ପିଠିରେ ଟେକି ଧରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେଉଁ ବଡ଼ କଥା ଅବା ଅଟେ। ଗିରିଜ ଜନ ଏକାଦଶ ଜଳେର ହିଲା ଅବଶେଷ, ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମାୟା କରି ତକ୍ଷଣେ ମାୟା ରୂପ ଧରି, ଗିରିଆ ବରି ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ମସ୍ତକ ଲାଗିଲା କାଶେ, ଦେଖିସା ନନ୍ଦ ଦେବାସୁରେ ବାସୁକି ଧରି ତେଜ ଭରେ, ପର୍ବତେ ତିନି ଗୁଣ କରି ରହିଲେ ମନ୍ଥନ ଆବରି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦରାଚଳ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ଦେଖି ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ମାନେ ଡୁବିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାହା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ଦେଖି ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ କୁର୍ମ ରୂପୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ସମାନ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ପିଠିରେ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବ ସୁର ବିନିଭାଗେ ବାସୁକି ଧରି ଅତି ବେଗେ, ହୁଙ୍କାରେ କରନ୍ତି ମନ୍ଥନ ଶୁଣଃ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ, ପୃଷ୍ଠରେ ଗିରି ଘରଷଣେ ଅନଳ ଉଠିଲା ବହନେ, କଣ୍ଡୁଜେ କୁର୍ମ ପୃଷ୍ଠେ ଥିଲା ତକ୍ଷଣେ ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇଲା, କଣ୍ଡୁଘ ର୍ଷଣ ସୁଖ ବୁଝି ସେ କୁର୍ମ ବେନି ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି, ସୁଖେନି ଦ୍ୱିତ ନାରାୟଣ କେଶହେ ଅଚଳ ଧାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ନିଜ ନିଜର ବାହୁବଳରେ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଘୁରାଇବାରୁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ପିଠିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘୂରିଲା। ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାବେଳେ ରାମ୍ପି ଦେଲେ ଯେପରି ସୁଖ ଲାଗେ, ଆଦି କଚ୍ଛପଙ୍କ ପିଠିରେ ସେହି ପର୍ବତ ଘୂରିଲା ବେଳେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଖ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମିଳିଲେ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ଦେବ ସୁର ଅଳ୍ପ ବଳ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ, ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦେବଦା ନବ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ, ପଶିଲେ ତାହାଙ୍କର ଚିତେ ବଳ ଇଲା ଅପ୍ରମିତେ, ବାସୁକି ଦେହେ ନରହରି ପଶିଲେ ବଳ ରୂପ ଧରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧରିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅସୁର ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ବାସୁକି ନାୟକ ମଧ୍ୟରେ ନିଦ୍ରା ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁରମାନଙ୍କ ବଳ, ମଣିଷ ଭାବେ ମୋର ବଳ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବଳ ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷର କୌଣସି ବଳ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ବାସୁକି ନାଗକୁ ନିଦ୍ରା ରୂପେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅସୁର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେବ ରୂପେ ରହି ବଳ ଦେଖାଇଲେ। ସହସ୍ର ଭୁଜେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଗିରିଆ ବରି ହୃଦଗତେ, ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଋଷିଗଣ, ଗଗନେ ବିମାନ ଆରୋହୀ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ, ପୁଷ୍ପବ ରସି ବେଦନା ଦେ ମୁନିଏ ପରମ ଆନନ୍ଦେ, ଦେଖନ୍ତି ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଚାହିଁ ହରିହୁ ଆନନ ଦିଶଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବତ ରୂପେ ରହି ସହସ୍ରବାହୁ ଭଗବାନ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଦାବି ଧରିଲେ।
ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରହୃଷ୍ଟ ମନେ ସୁରାସୁରେ ଗିରିଘୁରାନ୍ତି ଅତି ଖରେ ମହାପର୍ବତ ଘର ଶଣେ ଜଳେ ଯେ ଥିଲେ ଜନ୍ତୁ ଗଣେ ଜଳଧି ମଧ୍ୟେ କ୍ଷୋଭ ପାଇ ତୀରେ ରହିଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ। ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାକୁ ଦବାଇ ରଖିଥିବା ଭାର ରୂପରେ ରହି ସମୁଦ୍ରର ତଳଦେଶରେ ଉକ୍ତ ପର୍ବତର ଆଧାର କଚ୍ଛପ ରୂପରେ ରହି ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ରୂପରେ ରହି ଏବଂ ମନ୍ଥନ ରଜୁ ହୋଇଥିବା ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ଯେପରି କଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ଦେହରେ ନିଦ୍ରା ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସକଳ ଦିଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ। ଏଥର ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବଳ ଓ ମଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଘୁରାଇ ପ୍ରଖର ବେଗରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଗର, ମାଛ ଆଦି ଜୀବମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଏମନ୍ତେ ବାସୁକୀ ଶରୀରେ ଅତି ମନ୍ଥନ ଖେଦ ଭରେ ଗରଳ ଛାଡ଼େ ଅତି ଦୁଃଖେ ବରଷା ପ୍ରାୟ ସଶ୍ରମୁଖେ ବାସୁକୀ ସହସ୍ରବଦନେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଘନ ଘନେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଦାବାନଳ ପୁରିଲା ଦିଗ ଅନ୍ତରାଳ ନିଶ୍ୱାସ ଅଗ୍ନି ଧୂମ ଲାଗି ଦେବଦା ନବେ ଦୁଃଖ ଭାଗି ଚାଳିନ ପାରନ୍ତି ମନ୍ଦର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାମୋଦର ନିଶ୍ୱାସ ବାତେ ହତ ପ୍ରାଣ ତାହା ଜାଣିଲେ ନାରାୟଣ ତକ୍ଷଣେ ଶୂନ୍ୟେ ମେଘମାଳ ଶୀତଳ ବରସନ୍ତି ଜଳ କ୍ଷୀରସ ମୁଦ୍ରେ ଶୀତବାତ ଯେଣୁପେ ଶିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସୁକୀ ଆଦି ଜଳ ଯିବେ ତାପୁତ ରିଲେ ଶୀତ ଭାଗେ ଦେବଦା ନବ ଦେହ ଗତେ ମାଳା କଙ୍କଣ ଥିଲା ଯେତେ ସକଳ ଧୂମେ ହତ ପ୍ରଭ ଅନାଇ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନାଭ ଜଳସିଞ୍ଚନେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ବଳିଷ ମେତେ ଯେତେ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର କଠୋର ନେତ୍ର, ମୁଖ ଓ ଶ୍ୱାସରୁ ବିଷାକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଅଗ୍ନିର ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁରେ ପୌଲମ, କାଳେୟ, ବଳି, ଇଲୋଳ ଆଦି ଅସୁରମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାବାନଳରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ବି ସେହି ବିଶ୍ୱଜ୍ୱାଳାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାସୁକୀଙ୍କ ଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ତେଜ ମଧ୍ୟ ମଉଳିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ମାଳା, କବଚ ଏବଂ ମୁଖ ଧୂମାଇ ହୋଇଗଲା। ମୁଖ ଧୂମାବ ମାନେ ଧୂଆଁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମେଘମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଳବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଶୀତଳତା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଷ ଉଠନ୍ତେ ମହାଜଳେ ଯେ ଜଳ ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ତଳେ ବିକଳେ ବୁଲି ଛଟପଟେ ପୁଣି ଗଭୀରେ ପୁଣି ତଟେ ସେ ବିଷ ବେଗବନ୍ତ ଜଳେ ଦିଗ ପୁରିଲା ଅନ୍ତରାଳେ ସମସ୍ତେ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟେ ଜନ୍ତୁଏ ପଳାନ୍ତି ବିଷାଦେ ଡାକନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖ କରି ରଖ ହେ ପ୍ରଭୁ ଷୋଳଧାରୀ ସହିନ ପାରିବୁ କଷଣ ତୋ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ମିଶି ଏପରି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମୃତ ନ ବାହାରିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଜିତ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଘ ସମାନ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭ ପୀତାମ୍ବର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ବିଜୁଳି ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା କୁଣ୍ଡଳ। ଶିରରେ ଲହରୀ ଖେଳୁଥାଏ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ନେତ୍ରରେ
ଲାଲ ଲାଲ ରେଖା ଏବଂ ଗଳାରେ ବନମାଳା ଆଦି ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ସକଳ ଜଗତକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନିଜର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଭୁଜଦଣ୍ଡରେ ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ଧରି ଏବଂ କୁର୍ମ ରୂପରେ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦରାଚଳ ରୂପ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବତରାଜ ସମାନ ଶୋଭା ପାଇଲେ। ଅଜିତ ଭଗବାନ ଏପରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ କୋଳାହଳ ଖେଳିଗଲା। ମତ୍ସ୍ୟ, ମଗର, ସର୍ପ ଓ କଚ୍ଛପ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜଳର ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇଗଲେ। ତିମି, ତିମିଙ୍ଗଳ ଆଦି ଜଳଜୀବ, ସମୁଦ୍ର ହସ୍ତୀ ଓ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହଳାହଳ ନାମକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ବିଷ ବାହାରିଲା। ସେହି ଉଗ୍ର ବିଷ ଦିଗ୍ବିଦିଗରେ ଉପରେ ଓ ତଳେ ସର୍ବତ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଓ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ତାହାର ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଓ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କର ଶରଣ ଗଲେ। ହରଷ ମିପେ ମୁନିଗଣ ମିଳିକ ରନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ଯେ ଦୁଃଖ ଭନ ଧୂମକେତୁ ଅଶେଷ ଅପବର୍ଗ ହେତୁ। ଧୂମକେତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ରୂପୀ ବନକୁ ଦହନ କରିବାରେ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ବା ଶିବ। ଅଶେଷ ସନ୍ନିଧେ ବସ ଇ ପାର୍ବତୀ, ଆଶିଷ କଳ ପ୍ରଜାପତି, ବିକଳେ ମିଳି ଶିବ ପାଶେ, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷତ୍ରାସେ। ପ୍ରଥମେ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ସତୀଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷି ଓ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ତିନି ଲୋକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତୁତିଗାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଜାପତୟ ଉଚୁଃ, ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ହେ ମହାଦେବ ସଦାଶିବ, କେ ଜାଣି ପାରେ ତୋର ଭାବ, ତୁ ଭୂତ ଭାବନ ଈଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର, ଏ ବିଷ ସଂସାର ଦହିବ, ଏଥୁ ଧର ସଦାଶିବ। ସର୍ବଜଗତ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ, ଭୋନାଥ କରୁ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କୁଶଳ ଇଚ୍ଛା ଯାର ମନେ, ସେ ତୋତେ ଚିନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନେ, ଜଗତ ଗୁରୁନାଥ ତୁହି, ଯେ ତୋତେ ଶରଣ ପଶଇ। ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା। ହଳାହଳ ବିଷ ରଖିବା କେଉଁଠି, କ'ଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ହଳାହଳ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଶିବକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ମହାଦେବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଦାତା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛୁ। ତ୍ରିଲୋକକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଉଥିବା ଏହି ଉଗ୍ର ବିଷ ଦାଉରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ତଥା ମୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖନାଶକ ତଥା ଜଗତଗୁରୁ। ସୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ହଳାହଳ ବିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଷ ସମାନ। ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଅସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାରର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷମାନେ ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ଭରି ରହିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାରର କାରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଶକ୍ତି ତୋର ଗୁଣମୟୀ ସେ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥିତି ହୋଇ ପ୍ରଳୟ କରୁନାଥ ତୁହି ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ଦେହି। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଗୁଣମୟୀ ଶକ୍ତିରେ ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଏକରସ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ନାମ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଗୁପତ ସଦ ସଦ ଭାବମତ ପ୍ରକାଶୋ ନାନା ଶକ୍ତି ରୂପେ ତୁ ଆତ୍ମା ରୂପ ମୋହ କଳ୍ପେ। ଅସଦ ମାନେ ସଦ ଅସଦ ମାନେ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, କାରଣ ଆପଣ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ। ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଯେତେ ବି ସତ୍ ଅଥବା ଅସତ୍ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଅନେକଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଗତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଓ ସର୍ବସମର୍ଥ। ଜଗତ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋନି ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ଘେନି ତୁ କାଳ ଯଜ୍ଞ ସତ୍ୟରୁତ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛିଦ୍ର ତ୍ରିଭୂତ। ତ୍ରିଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଉ ଓ ମ ଏହି ତ୍ରି ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ଅକ୍ଷର ଅଥବା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି। ତ କ'ଣ ହେଲା? ସକଳ ବେଦ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ହିଁ ଜଗତର ଆଦିକାରଣ ମହତତ୍ଵ ଓ ତ୍ରିଭିଦ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ତଥା ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସେସବୁର ମୂଳ କାରଣ। ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ କରାଉଥିବା କାଳ, ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ମଧୁର ବାଣୀ। ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ବେଦବାଦୀ ମହାତ୍ମାମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅ ଉ ମ ଏହି ତିନି ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ଅଥବା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି। ଅନଳ ତୁମ୍ଭର ବଦନ ଆଦିତ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଲୋଚନ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭେ ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭେ। ଏ ଭୂମି ତୋର ପାଦବେନି ତୋ ବଳ ବହ ଇମେଦିନି କାଳ ତ ହର ନିଜ ଗତି ତୋର ବୃଷଣ ପ୍ରଜାପତି ଏ ଅଷ୍ଟ ଦିଗତ ଶ୍ରବଣ ତୋହର ରସନା ବରୁଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦେବ ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ। ହେ ତ୍ରିଲୋକର ଅଭ୍ୟୁଦୟକାରୀ ମହାଦେବ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ। ଆପଣ ଅଖିଳ ଦେବ ସ୍ୱରୂପ। କାଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗତି, ଦିଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବରୁଣ ଆପଣଙ୍କର ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହ୍ୱା ବା ପାଟି, ଯାହା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ କହନ୍ତି। ନଭତ ହର ନାଭିଦେଶ ନିଶ୍ୱାସ ବାତ ଅଣଚାଶ ପର୍ବତେ ତୋସ୍ତି ସମୂହ ବୃକ୍ଷ ସଧି ତନୁରୁହ। ତନୁରୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋମ। ଏ ସପ୍ତ ଛନ୍ଦ ସପ୍ତ ଧାତୁ ତହୃଦ ଧର୍ମ ସ୍ଥିତି ହେତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ଆପଣଙ୍କର ନାଭି, ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନେତ୍ର ଏବଂ ଜଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ହେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିର। ହେ ବେଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ, ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଦର, ପର୍ବତ ହେଉଛି ଅସ୍ଥି ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ଔଷଧି ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲତା ଓ ତୃଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୋମ। ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତଧାତୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ।
ভনাথ তো পঞ্চবদন পঞ্চোপ নিষদ বচন অষ্টৌ তর তিনিশত মন্ত্রবর্গ যহু উদিত তোপর মাত্ম তত্ত্বধাম এণু তো হর শিব নাম জ্যোতিষ রূপে তোর বাস তু প্রভু পরম প্রকাশ। অর্থাৎ হে স্বামী, পঞ্চ ଉପନିଷଦ ରୂପୀ ସଦ୍ୟୋକ୍ତ ଜାତି ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ପୁରୁଷ, ଅଘୋର ଓ ସଦ୍ୟଜାତ, ବାମଦେବ ଓ ଈଶାନ ନାମକ ପଞ୍ଚମୁଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖର ନାମ ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ, ଅଘୋର, ସଦ୍ୟଜାତ, ବାମଦେବ ଓ ଈଶାନ ଅଟେ। ସେହିମାନଙ୍କର ପାଦଛେଦରୁ 38 କଳାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ଉପରତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥିତିର ନାମ ହୋଇଯାଏ ଶିବ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅଧର୍ମ ତୋ ଶରୀର ଛାୟା ତୋର ଆଶ୍ରିତ ତୋର ମାୟା তো তিনি নেত্র তিনি গুণ যে গুণে সংসার ধারণ যে ছন্দময় শাস্ত্র ইখ্যা যে ভাবে ঋষিঙ্কর শিକ୍ଷା। অর্থাৎ অধর্মর দম্ভ, লোভ আদি ତରଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଛାୟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଥିବା ସେହି ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତିନି ନେତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ସନାତନ ବେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ସାଂଖ୍ୟ ଆଦି ସରଳ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁର କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ। ଅଖିଳ ଲୋକପାଳ ତୁହି ତୋ ଅନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣଇ ବିରଞ୍ଚି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ନୋହେ ଗମ୍ୟ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ତ ଆନନ୍ଦ କେବେ ଗୁଣେ ନୋହେ ଭେଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଥିରେ ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣ ନଥାଏ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ କୌଣସି ଲୋକପାଳ ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାମତ୍ରୀ ପୁର ଘୋର କାଳ ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କଲ ଯେବା ଅଛନ୍ତି ଭୂତଦ୍ରୋହ ଯେଅବା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏହାଙ୍କୁ କରୁ ତୁ ଦହନ ତୁ ନାଥ ଆଦି ନିରଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ତ କାଳେ ଧରି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତୁ ଆବରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କରୁ ଆତଜାତ ଏଣୁ ତ ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କାମଦେବ, ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ, ତ୍ରିପୁରାସୁର ଓ କାଳକୂଟ ବିଷ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ପିଇଦେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବଦ୍ରୋହୀ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କହିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଏ ନା, କାରଣ ଆପଣ ଗଢ଼ିଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଗତ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଓ ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଅଥଚ ଆପଣ ଏପରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର କୌଣସି ଆଭାସ ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେ ଆତ୍ମା ରାମ ଏ ଜଗତେ ତୋ ପାଦ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ ଯେବା ତ ପଶ୍ୟା କରି ଭୋଜେ ତୋ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଭାବେ ପୂଜେ ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଯେ କରନ୍ତି ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯେ ଘୋର ବିଷ ଭୟେ ଶରଣ ଗଲୁ ତୋର ପାଇ ଏ ଘୋର ଭୟୁ କର ତ୍ରାଣ ଭୋନାଥ ରଖ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ। ଜୀବନୁକ୍ତ ଆତ୍ମାରାମ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ଚରଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଓ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହନ୍ତି। ତଥାପି ସତୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ ବୋଲି ଓ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ଅଥବା ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କହନ୍ତି,
ସେହି ମୂର୍ଖମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଭଲା କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କର ସେପରି କହିବାଟା ନିର୍ଲଜତା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମାୟା ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ରୂପ ଜଗତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ସହସା ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ତୁତି ବା କରିପାରିବେ କିପରି? ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମେ ବା କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ତଥାପି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁଣଗାନ କଲୁ। ଆମେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ବିହାର ରୂପକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣୁନା। ହେ ମହେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତଥାପି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଉବାଚ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହର, କୃପାରେ ହୋଇଣ କାତର, ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତେ ସେହି, କହନ୍ତି ପ୍ରିୟା ମୁଖ ଚାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏପରି ସଙ୍କଟ ଦେଖି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅହେତୁକ ବନ୍ଧୁ ଦେବାଦିଦେବ ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ହୃଦୟ କୃପାବଶତଃ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟା ସତୀକୁ କହିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସତୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଶିବ ଉବାଚ, ତାପରେ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ବିଷ ତେଜେ ଦଶ ଦିଶ, କେବେ ନଦୀ ସେ ପ୍ରକାଶ, ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଗଲା, ଅକାଳେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଲା, ଭୟେକ ପଇ ତିନି ପୁର, ଆକାଶେ କମ୍ପେ ସୁରେଶ୍ୱର, ଦେଖ ଭବାନୀ ପ୍ରଜାଙ୍କର, ଦୁଃଖ ଇଲା ଭୟଙ୍କର, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଏ ଜାତ, ଏଥୁର ଖିବା ମୌଚିତ, ଯେ କରେ ଦିନ ଉପକାର, ସେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସାର, ଦୁଃଖ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କରେ, ସଙ୍କଟୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉଦ୍ଧରେ, ତୋ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ, ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ, ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଏ ଗତି, କେବେ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ଶରୀର, ସୁଦୃଢ଼ ପର ଉପକାର। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଭବାନୀ ବା ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବୀ, ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିବା କାଳକୂଟ ବିଷ ହେତୁ ପ୍ରଜାମାନେ କିପରି ଭୀଷଣ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ। ଏ ବିଚରାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ କରିଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ତ ତୁମେ ତ ଜାଣ ଯେ ଦୁଃଖ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କରେ, ସଙ୍କଟୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧରେ, ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ, ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଣକୁ ବଳି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ନିଜକୃତ ମୋହମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସାଂସାରିକ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କୃପା କରେ, ତା ଉପରେ ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚରାଚର ଜଗତ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ସେହି ବିଷ ପାନ କରିବି। ଏହା ଫଳରେ ମୋର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ଏମନ୍ତ ଶିବ କବଚନ, ଅମ୍ବିକା ଶୁଣି ତୋ ସମନ, ରୁଦ୍ରଚରଣ ଶିରେ ଧରି, ମଧୁରେ କହନ୍ତି ଗୌରୀ। ଦେବା ଉବାଚ,
ଭୋନାଥ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ବଲ ତୁମ୍ଭେ କର ଏ ଘୋର ବିଷ କର ଗ୍ରାସ ସଂସାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭ ଯଶ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ତ୍ୱଷ ଚକ୍ରପାଣି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଗୌରୀ ବଚନେ ରୁଦ୍ର ଉଠିଲେ ତୋଷମନେ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତଟେ ବିଜେ କରି କର ଜଳି ବିଷେ ଭରି ଉତ୍କଟ ଘୋର ମହାବିଷ ଏକାଗ୍ରା ସକେ କଲେ ଗ୍ରାସ ରଖିଲେ ଅଶେଷ ଭୁବନ ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ। ତାପରେ ଶୁକଦେବ କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ଜୀବନଦାତା ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ସତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏପରି ପରାମର୍ଶ କରି ସେହି ବିଷ ପାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଦେବୀ ତ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ରହନ୍ତି। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବା ଉତ୍କଟ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲି ଧରି ପିଇଦେଲେ। କଣ୍ଠ ଦିଶିଲା ନୀଳ ପ୍ରଭା ସାଧୁଜନଙ୍କର ଏ ଶୋଭା ସାଧୁଜନଙ୍କ ମତ ଏହି ଯେ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖ ସହି କରନ୍ତି ପର ଉପକାର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ର କର୍ମ ଦେଖି ସଂସାର ଜନେ ହେଲେ ସୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ମେଳେ ସର୍ବେଶଙ୍କର ପ୍ରଶଂସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଥିଲା ଜଳର ପାପ ବା ମଳ, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଦେଲା। ତା ଫଳରେ ତାହାଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାମୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଗଲା ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ। ବାସ୍ତବରେ ପରୋପକାରୀ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି। ସାଧୁଜନଙ୍କର ମତ ଏହି ଯେ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖ ସହି କରନ୍ତି ପର ଉପକାର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଆରାଧନା। ରୁଦ୍ରପି ବନ୍ତେ ଘୋର ବିଷ କୂଳେ ଯେ ଥିଲା ଅବଶେଷ ବୃଶ୍ଚିକ ଦ୍ୱନ୍sh ଶୁକ ଗଣ ଭଖିଲେ ବିଷ ଶେଷ କଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଶୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ ଭଖିଲେ ଉମାକାନ୍ତ ଏ କ୍ଷୀର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଶୁଣି ପବିତ୍ର ହୁଅ ମନ ସୁସାଧୁ ଜନଙ୍କର ହିତେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦେ ଶୁଣସୁ ଜନେ ଅପ୍ରମାଦେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନେ ରୁଦ୍ରଭିଷ ଭକ୍ଷଣ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେବାଦିଦେବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ପୂରଣକାରୀ। ତାହାଙ୍କର ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ବିଷୟ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା, ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏବଂ ଶିବ ସେହି ବିଷପାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ବିଛା, ସାପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବମାନେ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧି ବନସ୍ପତିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ଦଂଶନ ରୂପୀ କୀଟ, ବିଛା ଏବଂ ସର୍ପ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ପିତା। ତେଣୁ ଏଭଳି ସଂସାରର ଲୁକାୟିତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୀବନରେ ଥରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରାୟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଖୁସି କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାବଶତଃ ମଣିଷ
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ନତୁବା ଏହା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।